یہ لے لے ہم یہ لے لیں اور جو سچے ہیں انہیں کے اوپر ساری تہمتیں لگا دو، باقی اپنے مزے اڑاؤ۔ یہی کیا جا رہا ہے اسلام میں بھی، اور یہی کیا جا رہا ہے، سیاسی لوگ بھی یہی کر رہے ہیں، سیاست کی چالیں چل رہے ہیں، استغفر اللہ۔ لیکن بہرحال میرے عزیزو، جب اہل بدعت کا دور ہوا تو خالص مسلمانوں نے اپنے آپ کو اہل سنت کہنا شروع کیا۔ کیوں؟ مسلمان وہ بھی ہے، مسلمان وہ بھی کہتے ہیں مسلمان ہے تو بھی مسلمان، تو فرق کیسے ہوتا؟ وہ بدعتی ہے تو فرق کیسے ہوتا؟ تو اس لیے کہا کہ ہم اہل السنہ ہیں۔ پھر جب رائے اور قیاس کا زور ہوا، حدیث و قرآن کو سائڈ میں رکھ کر وہ فلانے قیاس پہ رائے پر راؤں کو مذہب تیار ہوا، تو اس وقت مسلمانوں نے اہل الحدیث کا لقب اختیار کیا، محدثین نے اہل الحدیث کا لقب اختیار کیا، بدعتیوں کے مقابلے میں اہل السنہ کا، اور اہل رائے اور قیاس کے مقابلے میں اہل الحدیث کا لقب، اہل الاثر کا، اصحاب الحدیث کا لقب اختیار کیا گیا۔ اور جب ناخلف لوگ پیدا ہو گئے تو اور لوگوں میں بدعتیں اور مرمانیاں بڑھنے لگیں تو پھر سلفیت کی طرف نسبت کی جانے لگی کہ ہم سلفی ہیں، ہم خلفی نہیں ہیں، گندے برے لوگ نہیں ہیں۔ اس لیے یہ سلفیت یا اہل الحدیث یا اہل اصحاب الحدیث یا اہل الاثر یا اہل السنہ یا طائفہ منصورہ یا جماعت، یہ تمام سب اہل الاسلام جو خالص ہیں، ان کا یہ لقب ہے، ان کا یہ نام ہے۔ یہاں یہ بات میں آپ کو اور بتاتا چلوں، یہ لقب ہے، بس نام ہی نام ہے، یہ وقتی ہیں، یہ عارضی ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ یہ اس وقت تک ہے جب تک اس روئے زمین پر بدعتی موجود ہیں، جب تک تقسیم کرنے والے، غلط نسبتیں کرنے والے موجود ہیں، شر پسند موجود ہیں، اس وقت تک تمیز کرنے کے لیے ہیں۔ جس دن دنیا سے یہ بدعتیں ختم ہو جائیں گی، یہ شر پسندیاں، یہ رائے قیاس ختم ہو جائیں گے، اور ایک ہی منہج، ایک ہی کتاب و سنت پر دنیا متفق ہو جائے گی، تو سب کے سب مسلمان کہلائے جائیں گے، تو پھر اہل الحدیث اور اہل الاثر سب کا سب یہ ٹائٹل کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ یہ بات سمجھو، ہاں یہ ہمارا منہج یہی ہے۔ لیکن جب تک یہ بدعتی ہیں اسلام کے نام پر، تب تک ہم فرق کریں گے، ہم بدعتی نہیں ہیں، ہم اہل سنہ، ہم رائے قیاس والے نہیں ہیں، ہم مخلد نہیں ہیں، ہم اہل الحدیث ہیں۔ لیکن اگر وہ سب ختم، ہم آپس میں الحمدللہ، ہم آپس میں یہ نہیں کہتے کہ عطا الرحمان صاحب آپ اہل حدیث ہیں، ہم بھی ہیں، نہیں، ہم آپس میں کہتے ہیں آپ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں۔ اہل حدیث آپس میں ایک دوسرے کو کیا سمجھتے ہیں؟ مسلمان۔ لیکن رائے اور قیاس کے ماننے والوں کے مقابلے میں کہتے ہیں ہم اہل الحدیث، اور ہمیں فخر سے اسٹیجوں میں تم کہو ہم اہل الحدیث ہیں۔ لیکن مشکل تو یہ ہے کہ یہ نام بھی ہمارا غلط سلف لوگوں کے اندر بدنام کرنے کے لیے لیتے ہیں، اور جب ہم ان کا نام لیتے ہیں تو ان کو چڑ ہو جاتی ہے، یہ ہمارا نام لیتے ہیں، ہمیں تو نہیں چڑ ہوتی۔ آپ ہمیں کہو یہ اہل الحدیث ہے، ہمارا سینہ فخر سے الحمدللہ اہل الحدیث ہے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ مسلمان ہیں تو ہمیں کیا ہو، لیکن اگر ہم کہیں یہ حنفی، یہ شافعی، یہ قادری ہیں، ہم کو یہ کیوں کہتے ہیں؟ تم کیا کہیں؟ آپ بھی آپ ہیں کہ نہیں؟ چڑھتے کیوں بھائی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غلط نام ہے، غلط نسبتیں ہیں، اس کو ختم کرو، اس کو ختم کرو، اپنی نسبت اس طرح سے کرو۔ بدعتیوں کے مقابلے میں اہل السنہ، اہل رائے اور قیاس کے مقابلے میں اہل الحدیث اپنے آپ کو کہو، اہل الحدیث بنو، یہی ہے۔ اور جس دن یہ تمام سب فتنے ختم، اس دن ہمارا سب ایک ہی نام ہے، کیا؟ مسلمان۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، یہ بات یاد رکھنا میرے دوستو۔ پھر ہم مومنین بنیں گے، متقین ہمارا نام ہوگا، محسنین ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث میں ہم کو کہا ہے، ہم یہی ہوگا۔ اور اسی طرح سے میں یہ کر رہا تھا کہ یہ القاب جو ہے نا اہل الحدیث، اہل الاثر کے، یہ کیوں ممتاز ہیں؟ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ان میں کسی امتی کے لیے کوئی تعصب نہیں جھلک رہا۔ مثلا آپ نے کہہ دیا حنفی، تو شافعی منہ پھیر کے ادھر بیٹھ گئے، کیا حنفی ہمارے امام کو نہیں مانتا ہے نہیں؟ آپ نے کہہ دیا کہ میں قادری ہوں، تو نقشبندی ادھر چلا جائے گا۔ آپ نے کہہ دیا میں چشتی ہوں، تو پھر چشتی اپنی محفل میں تم قادری کو نہیں بلائے گا، کیوں؟ کہ چشتیوں کے ہاں وہ گانے بجانے چلتے ہیں، رقص و سرود ہوتا ہے، قادریوں کے نہیں چلتا۔ بولے گا یار تم قادری ہو، تمہارے یہاں تو یہ چیز نہیں، ہمارے یہاں ہے۔ تعصب نہیں چلتا ہے، لیکن کوئی کتنا بھی مظاہرہ کرے، بھائی کچھ کہہ دے کہ وہ دیوبندی، وہ کہتے ہیں ہم بریلوی، دونوں ملیں گے، تعصب آ گیا کہ نہیں آیا؟ وہ الگ ہو جائے گا، اس کو سلام کری، اس سے سلام کرنا 7 مرتبہ، ان کے یہاں شادی بیاہ خراب، وہ بھی دیتی ہے کہ نہیں؟ تعصب پیدا ہوگا۔ لیکن اہل الحدیث یہ ایک ایسا نام ہے کہ کسی بھی مسلمان کے درمیان یہ تعصب پیدا نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل الحدیث یہ نام وہ ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم سارے تعصبات کو مٹا کر اگر ہمیں تعصب کرنا ہے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانے، ان کی اتباع کریں، انہیں بس
जबकि दूसरे अल्फाज आप देख रहे हैं जैसे उम्मतियों की तरफ मंसूब है, उसमें तासुब का ज़हर है। इसी तरह अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि फिरक़े नाजिया सिर्फ अहले हदीस और अहले सुन्नत है बस, और वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी करते हैं। यही अहले हदीस और सुन्नत लोगों में सबसे ज्यादा इल्म और मारिफत रखने वाले हैं। नबी के अक़वाल, आपके अफ़आल, आपकी सीरत तैयबा, आपके आमाल, आपकी एक एक चीजें अहले हदीसों को मालूम होती हैं और वो उम्मत के सामने पेश करते हैं, और किसी भी इनके अलावा इतनी बातें किसी को भी मालूम नहीं होती हैं। और यही वो लोग हैं कि उन उसूल पर अमल करते हैं, अकीदे रखते हैं जो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई हैं या जो किताबुल्लाह के अंदर मौजूद हैं। मेरे अजीजों, इसी तरह से ये अल्काब इसलिए भी सबसे ज्यादा अच्छे हैं दूसरे बातिल फिरकों के मुकाबले में कि जो किसी बिदती या किसी मासियत या किसी असबियत, मसलन आदमी जो है ना, जैसे कि जब किसी जमात या किसी फिरके की तरफ इसकी निस्बत, मसलन अगर किसी से क्या कह दिया जाए कि भाई जब ये कह दिया जाए कि अहले हदीस है या अहले सुन्नत है, तो फटाक से दिमाग में क्या आता है कि ये बिदती नहीं। ये कौन? ये बिदती नहीं, सीधी सी बात है। अहले हदीस है, ये बिदती नहीं है, ये मुशरिक नहीं है, ये शिर्क नहीं करते, है ना, या राय पर अमल नहीं करते, ये अल्लाह और उसके रसूल ही की बातों को मानते हैं। धड़ाक से दिमाग में यही बात आती है और एक अच्छा तस्वुर आता है। लेकिन जब निस्बतों की बात आती है तो उसमें क्या होता है, भाई ये शाफी, मालिकी नहीं, हम्बली नहीं, ये अपने अपने इमामों की बातों को मानते हैं। तो मैं ये चंद, इसके अलावा बहुत सारे वजूहात, लेकिन मैंने वक्त की किल्लत की बिना पर ये चंद वजूहात आपकी खिदमत में रखे। अब आगे एक सवाल ये पैदा होता है कि हमने जो ये बातें कही कि भाई अहले हदीस बनो, अहलुल हदीस हैं, यही मनहज है सहाबा का सबका, आपके जहन में एक सवाल पैदा हो सकता है, ये कोई भी कह सकता है कि क्या सहाबे किराम अहलुल हदीस थे? हैं? क्या सहाबे किराम अहलुल हदीस थे या इस तरह के? तो हम ये दावा करते हैं, जी हाँ, वो अहलुल हदीस थे, वो खुद को कहते थे और खुद को कहलवाते भी थे, और उनके शागिर्दों ने, यानी जो ताबईन हैं, उन्होंने भी अपने उस्तादों को, सहाबा को अहलुल हदीस कहा। इसकी दलील मैं आपकी खिदमत में रखना चाह रहा हूं। और सुनो, मैंने शुरू में बतलाया है कि जब से अहले इस्लाम मौजूद हैं, जब से अहलुल हदीस, अहलुस सुन्नह के अलकाब भी मौजूद हैं। सहाबा, ताबईन, नबी अलैहिस्सलाम की हदीसों के आमिल थे कि नहीं थे? सहाबा नबी अलैहिस्सलाम की हदीस के आमिल थे कि नहीं थे? क्या आपको नहीं मालूम कि सिहाह सित्ता और दूसरी हदीस की किताबों में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजारों हदीसें मौजूद हैं, इन सब के रावी, इन सब हदीसों की रिवायत करने वाले कौन हैं? बयान करने वाले कौन हैं? इन तमाम हदीसों के बयान करने वाले कौन हैं? तो जब हदीसों की रिवायत करने वाले, हदीसों को फैलाने वाले, सारे जहान में इन हदीसों को पहुंचाने वाले सहाबा हैं, तो क्या वो अहलुल हदीस हुए कि नहीं हुए? बोलो। हुए। हदीसों को बयान जो करे, हदीसों के अमल जो करे, हदीसों को रिवायत जो करे, हदीसों को दुनिया तक पहुंचाए, उसको क्या कहा जाएगा? उसे अहलुल हदीस कहा जाएगा। ये हदीस वाले हैं, ये अहले हदीस। और अहले हदीस का माना क्या है? अहले हदीस का तो यही माना, हदीसों वाले, हदीसों को पढ़ने वाले, आगे पहुंचाने वाले, हदीसों पर अमल करने वाले, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदक़ात, खैरात, दीन दुनिया के बेशुमार मसाइल के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीसें हैं उनके ऊपर अमल करने वाले, इन्हीं से तो पूरा दीन इबारत है कि नहीं? हदीसों से। तो बस इन हदीसों से वास्ता और राबता रखने वाले, इस्लाम को इस हदीस के जरिए से पहुंचाने वाले, अमल में लाने वाले सहाबे कराम, तो ये अहले हदीस हुए। कोई कह सकता है कि वो थे तो अहले हदीस, लेकिन क्या ये आप साबित कर सकते हैं कि उन्होंने कभी अपने आप को अहलुल हदीस कहा हो? कोई कह सकता है, और कहने वाले कहते भी हैं अपनी अपनी मजलिसों में कि क्या वो अपने आप को अहले हदीस भी कहते थे? तो मैं कहूंगा हाँ, सुनो, होश के नाखुन लो और ये बात गौर से सुनो कि वो सहाबे किराम अपने आप को अहले हदीस भी कहते थे, कहलाते थे, जिंदा थे तब भी और मरने के बाद जब भी। उनके शागिर्द उनको अहले हदीस कहते थे। और सुनो, मैं सहाबे किराम की बात कर रहा हूं, सहाबा की, आइम्मे अरबा की विलादत से पहले। आइम्मे अरबा तो बाद में पैदा हुई हैं, मैं सहाबे किराम के जमाने की बात कर रहा हूं। और ये जो दीगर फिरके और मज़ाहिब पैदा हुए हैं, इनसे भी पहले उस सुनहरी और बाबरकत दौर में जिसमें कोई इख्तिलाफ नहीं था, लेकिन अहले हदीस वो अपने आप को कहते थे। एक ये जमात अहले हदीसों की मौजूद थी और वो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की जमात थी, और वो लक़ब अहले हदीस का मुतारफ था। लोग जानते थे कि अहलुल हदीस किसको कहा जाता है। इमाम ज़हबी हवाला नंबर 1 में दे रहा हूं कि सहाबा किराम को अहलुल हदीस कहा जाता था। और आज जो लोग ये कहते हैं कि अहलुल हदीस से कुफ्र की बू आती है,
ذرا وہ بھی ہوش کے ناخن لیں. میں حوالے پہ آ رہا ہوں اور